एसएससी 2079 मा कम्प्युटर साइन्समा सोधिएको पहिलो प्रश्न थियो। ग्रुप ए अन्तर्गत क्वेसन नम्बर 1 को ए मा रहेको छ, व्हाट इज नेटवर्क प्रोटोकल, जसको आन्सर रहेको छ नेटवर्क प्रोटोकल इज द सेट अफ रुल्स दैट गवर्न्स हाउ डाटा ट्रान्समिट ओभर द एन्टायर नेटवर्क। क्वेसन नम्बर बी, what is e-commerce? Answer, the process of selling and buying goods, products and services by using internet is known as e-commerce. Question number C, what is the default size of text field in MS Access? Answer, the default size of text field in MS Access is 255 characters. Question number D, which data type is used to store photo in MS Access? Answer, OLE, object linking and embedding data type is used to store photo in MS Access. Question number E, what is looping? Answer, the repeated logic expression that perform the action until condition will satisfy. Question number F, list any two data types used in C programming language. र आन्सरमा रहेको छ the two data types used in C programming language are integer data type र जसको फर्मेट स्पेसिफायर रहेको छ %d र त्यस्तै गरी अर्को डाटा टाइप रहेको छ फ्लोट %f र त्यस्तै गरी क्वेसन नम्बर 2 मा रहेको छ टेक्निकल टर्महरु र टेक्निकल टर्मको पहिलो क्वेसन रहेको छ अ प्रोग्राम दैट क्यान डिसइन्फेक्ट अ फाइल फ्रम भाइरस। यसको आन्सर रहेको छ एन्टिभाइरस। त्यस्तै गरी अर्को रहेको छ लर्निङ थ्रु द इलेक्ट्रोनिक मिडिया र यसको सही आन्सर रहेको छ ई लर्निङ। ग्रुप ए को थर्ड आन्सर रहेको छ राइट द फुल फर्म अफ फलोइङ र फर्स्टमा रहेको छ जी टु जी गभर्नमेन्ट टु गभर्नमेन्ट जुन चाहिँ ई कमर्स सँग रिलेटेड रहेको छ। त्यस्तै गरी बी मा रहेको छ आईएसपी इन्टरनेट सर्भिस प्रोवाइडर। ग्रुप बी र ग्रुप बी को पहिलो क्वेसन रहेको छ व्हाट इज नेटवर्क टोपोलोजी, लिस्ट एनी टू टाइप्स अफ नेटवर्क टोपोलोजी। नेटवर्क टोपोलोजी आन्सरमा रहेको छ द कनेक्सन कन्फिगरेसन अफ फिजिकल लेआउट और arrangement of computer and other associated devices or nodes in a network is known as network topology, or we can say the physical layout of computer network. र त्यस्तै गरी two types of network topologies are star topology, bus topology. Question number B मा रहेको छ what is antivirus software, name any two popular antivirus softwares. र आन्सरमा रहेको छ एन्टिभाइरस सफ्टवेयर इज द सफ्टवेयर प्रोग्राम which helps to prevent, detect and remove viruses and other malicious program from computer. र एक्जाम्पलहरु रहेका छन् Kaspersky, माइक्रोसफ्ट डिफेन्डर। त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर सी रहेको छ डिफाइन साइबर ल एन्ड साइबर क्राइम। साइबर ल, law that governs the legal issues of cyberspace is known as cyber law. र त्यस्तै गरी साइबर क्राइम रहेको छ साइबर क्राइम इज एनी क्रिमिनल एक्टिभिटी that involves a computer network devices or a network. Question number D. Question number D मा रहेको छ define virtual reality, write any two areas where virtual reality is used. Answer, the use of computer technology to create a simulated environment is known as virtual reality. The two areas where virtual reality is used, entertainment, healthcare. Now question number E.
What is password? Write any two importance of password protection. Answer रहेको छ. A password is a secret string of characters including letters, digits or other symbols used to confirm the identity of a user. Two importance of password protection are reduce the risk of cyber criminals guessing our password and accessing sensitive data, protection from financial fraud and identity theft. Question number F. What is DBMS? Write any four objects of MS Access. र आन्सरमा रहेको छ database management system is the software or application program that stores, manages data, processes them and provides information in an organized form. The four objects of MS Access are table, query, form, report. Question number D. What are validation text and validation rule? Validation text. Validation text is the error message that appears if the data entered is invalid according to the specified validation rule. And validation rule. The rule that limits the entry of data in the field is known as validation rule. Question number H. What is form? Write any two advantages of form. A form is database object that is used to enter, edit or display data from a table or query. Advantages रहेका छन्. It helps to enter data without having access the original data sheet in a table. It is easier to make modification of data in form. Question number I. What is record? Why is primary key necessary in record? A record is a unit of data that includes every piece of information in a given row. The primary key is necessary to identify data uniquely in a table and reduce the data redundancy. The primary key भनेको के हो भने set of one or more attributes that uniquely identify the record in a database or table. Question number 5. 5 मा रहेको छ आउटपुट लेख्ने प्रोग्राम र एउटा प्रोग्राम रहेको छ जसको आउटपुट आउँछ 20, 30, 40, 50 र 60. Question number 6. Rewrite the programs after correcting the bugs. हामीलाई एउटा एरर अथवा मिस्टेक्स भएको प्रोग्राम दिएको छ र यसलाई हामीले करेक्सन गरेर लेख्नु पर्ने हुन्छ. यो प्रोग्राममा इनपुट हुने पर्नेमा LNPUT भएको छ र त्यस्तै गरी प्रिन्ट अनि फंक्सन हुनु पर्नेमा EUNCTION भएको छ. त्यसको पनि स्पेलिङ मिस्टेक छ र लेन स्ट्रिङ रहेको छ. लेन स्ट्रिङ हैन कि लेन मात्र हो. त्यस्तै गरी हामीले डेटालाई क्याल्कुलेसन गर्ने बेलामा n स्ट्रिङ कमा k कमा 1 हुनुपर्ने र त्यस्तै गरी रिभर्स स्ट्रिङ इक्वल्स टु b स्ट्रिङ हुनुपर्ने. त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 7 मा रहेको छ स्टडी द फलोइङ प्रोग्राम एन्ड आन्सर द गिवन क्वेशन्स. र एउटा हामीलाई प्रोग्राम दिएको छ र प्रोग्राममा क्वेशन सोधिएको छ जसमा फंक्सन अफ इन्ट रहेको छ. द इन्ट फंक्सन रिटर्न्स द न्यूमेरिक इन्टिजर इक्विभ्यालेन्ट फ्रम अ गिवन एक्सप्रेसन. र व्हाइल व्हेन लूप कति चोटी रिपिट हुन्छ भन्ने क्वेशन रहेको छ. अर्को द व्हाइल व्हेन लूप रिपिट 3 टाइम्स इफ द भ्यालु अफ n इज 123. यदि n को भ्यालु 123 भयो भने व्हाइल लूप चाहिँ 3 टाइम्स रिपिटेड हुन्छ. त्यस्तै गरी क्वेशन नम्बर 8 मा रहेको छ नम्बर सिस्टमबाट क्वेशन रहेको छ. फर्स्ट नम्बरमा रहेको छ हाम्रो
बाइनरी नम्बर टु हेक्साडेसिमल नम्बर र बाइनरी देखि हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि हामीले एउटा सर्ट कोड युज गर्न सक्छौँ जसमा रहेको छ 8421 र बाइनरीदेखि हेक्साडेसिमलमा कन्भर्ट गर्दाखेरि हामीले 4 डिजिटको पेयर बनाउनु पर्ने हुन्छ र जसमा हामीले 4 पेयरको डिजिट बनाउँदाखेरि यसको सही आन्सर हुन्छ B3 बी भनेको जहाँ 11 रहेको हुन्छ र त्यस्तै गरी 410 लाई बाइनरीमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र while converting decimal number into binary at that time we have to divide by 2 and write the remainders रिमाइन्डरहरु लेख्नु पर्ने हुन्छ र हामीले 2 ले डिवाइड गर्नुपर्ने हुन्छ र रिमाइन्डर लेख्दाखेरि बटम टु टप लेख्नु पर्ने हुन्छ र जसको आन्सर रहेको छ 01100111010 त्यस्तै गरी बाइनरी क्याल्कुलेसन रहेको छ बाइनरी क्याल्कुलेसनमा 1001 प्लस 110 माइनस 1000 र यसरी हामीले पहिला दुईटैलाई एड गरेर त्यसपछि सबट्र्याक्ट गर्न सक्छौं र त्यस्तै गरी फोर्थ नम्बरमा रहेको छ डिभिजन बाइनरी डिभिजन रहेको छ र यहाँहरुले बाइनरी डिभिजन पनि हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो आन्सर पनि चेक गर्न सक्नुहुन्छ र जसलाई क्याल्कुलेट गर्दाखेरि 100% आउँछ भने रिमाइन्डर चाहिँ 10 आउँछ र फर्स्ट क्वेशन रहेको छ टु क्याल्कुलेट द एरिया सर्कल बाइ युजिङ फंक्सन प्रोसिजर र फंक्सन प्रोसिजर युज गरेर मोडुलर प्रोग्रामिङ अन्तर्गत क्युबेसिकमा हामीले एरिया अफ सर्कल क्याल्कुलेट गर्नुपर्ने रहेको छ जसमा हामी सुरुमा डिक्लेरेसन गर्छौं डिक्लेयर फंक्सनको नेम छ एरिया र एरियामा हामीले इनपुट गर्नुपर्ने हुन्छ रेडियस त्यसैले हामीले प्यारामिटरमा r असाइन गरेका छौं त्यस्तै गरी cls इनपुट इन्टर रेडियस r ar इक्वल टु एरिया r प्रिन्ट एरिया अफ सर्कल ar र इन्ट त्यसपछि सब मोड्युलमा हामीले फंक्सन एरिया r र a इक्वल टु 22/7 मल्टिप्लाई बाइ r एक्सपोनेन्ट 2 र एरिया क्याल्कुलेट गर्दाखेरि हामीले पाइ r स्क्वायर फर्मुला युज गर्छौं र त्यस्तै गरी भ्यालु रिटर्न गर्नुपर्ने हुन्छ र भ्यालु रिटर्न गर्नको लागि हामीले फंक्सन नेम इक्वल टु क्याल्कुलेसन भेरिएबल युज गर्नुपर्ने हुन्छ र एरिया इक्वल टु a इन फंक्सन त्यस्तै गरी टु क्याल्कुलेट द सर्कमफ्रेन्स अफ सर्कल बाइ युजिङ सब प्रोसिजर भनेको छ र यसमा डिक्लेयर सब सर्कम भनेर फंक्सन नेम राखेका छौं त्यस्तै गरी r cls इनपुट इन्टर रेडियस r कल सर्कम r र इन्ट सब सर्कम r c इक्वल टु 2 मल्टिप्लाई बाइ 22/7 इन्टु r र सर्कमफ्रेन्स को फर्मुला हुन्छ 2 पाइ r र प्रिन्ट सर्कमफ्रेन्स अफ सर्कल c इन सब क्वेशन नम्बर 9 मा रहेको छ B मा sequential data file record.dat has stored some data under the field heading roll number, name, gender, English, Nepali, maths and computer. Write a program to display all the information of those students whose marks in English more than 40. File handling को क्वेशन रहेको छ र फाइल ह्यान्डलिङ मा हामीले फाइललाई इनपुट मोडमा खोल्नु पर्ने रहेको छ जसमा चाहिँ अलरेडी डाटाहरु स्टोर्ड छ भनेको छ र यदि डाटा स्टोर्ड छ भनेको छ भने हामीले इनपुट मोडमा फाइललाई खोल्नु पर्ने हुन्छ र ओपन record.dat फर इनपुट एज हैज वन अनि cls while not uf1 फाइल छ त्यो डाटा फाइल भित्र कतिवटा रेकर्डहरु छन् भनेर हामीलाई त्यसको बारेमा थाहा नभएको हुनाले हामीले while not uf जबसम्म 1 नम्बर फाइल इन्ड हुँदैन तबसम्म लुपिङ स्टेटमेन्ट स्टार्ट गर्ने र त्यसपछि हामीले त्यहाँबाट एक्सेस गर्ने इनपुट हैज वन बाट rn n स्ट्रिङ g स्ट्रिङ e ne m or c
त्यस्तै आरएन रोल नम्बरको लागि, अनि एन स्ट्रिङ नेमको लागि, अनि जी स्ट्रिङ जेन्डरको लागि, र ई इङ्ग्लिसको लागि, एनई नेपालीको लागि, म्याथको लागि एम, र सी कम्प्युटरको लागि। त्यस्तै इफ ई इज ग्रेटर देन 40 देन प्रिन्ट। यदि हामीलाई क्वेसनले के भनेको छ भने इङ्ग्लिसको मार्क्स चाहिँ ग्रेटर देन 40 भयो भने अनि डाटाहरू डिस्प्ले गर्ने, र हामीले क्राइटेरिया दियौँ कि इफ ई इज ग्रेटर देन 40 देन प्रिन्ट आरएन एन स्ट्रिङ जी स्ट्रिङ ई एनई एम और सी। नाउ इन्ड इफ र वेन्ड अनि क्लोज हेज वान इन्ड। क्वेसन नम्बर 11 मा रहेको छ राइट अ प्रोग्राम इन सी ल्याङ्ग्वेज द्याट आस्क्स एनी टू नम्बर्स एन्ड डिस्प्ले द ग्रेटेस्ट नम्बर अमङ देम। जसको आन्सर रहेको छ हेज इन्क्लुड stdio.s, हेज इन्क्लुड conio.s, void main, त्यसपछि कर्ली ब्र्याकेट इन्ट ए कमा बी। अब हामीले यहाँ दुईटा भेरिएबल असाइन गर्नुपर्ने रहेको छ, इन्टिजर भेरिएबल असाइन गरेका छौँ ए र बी, जसमा प्रिन्ट एफ रहेको छ अनि इन्टर एनी टू नम्बर्स युजरबाट इनपुट लिनको लागि, र त्यस्तै गरी स्क्यान एफ %d कमा एम्परसेन्ट ए एन्ड एम्परसेन्ट बी। हामीले अब स्टोर गर्नुको लागि स्क्यान एप अथवा रिड गर्नुको लागि स्क्यान एप स्टेटमेन्ट युज गर्छौँ, र त्यस्तै गरी कम्पेरिजन गर्नुपर्ने हुन्छ, र इफ ए इज ग्रेटर देन बी कर्ली ब्र्याकेट प्रिन्ट एफ %d इज ग्रेटेस्ट नम्बर ए, त्यस्तै गरी कर्ली ब्र्याकेट क्लोज, र एल्स इफ बी इज ग्रेटर देन ए कर्ली ब्र्याकेट स्टार्ट प्रिन्ट एफ %d इज ग्रेटेस्ट कमा बी, कर्ली ब्र्याकेट क्लोज, अनि एल्स प्रिन्ट एफ %d एन्ड %d आर इक्वल ए कमा बी, र कर्ली ब्र्याकेट क्लोज अनि गेट क्यारेक्टर लगाएर प्रोग्रामलाई टर्मिनेट गर्छ। र त्यस्तै गरी 11 नम्बरमा क्वेसन अर्को रहेको छ राइट अ प्रोग्राम इन सी ल्याङ्ग्वेज टु डिस्प्ले द सिरिज विथ देयर सम। र लुपिङ प्रोग्राम रहेको छ, लुपिङ स्टेटमेन्टको प्रोग्राममा हामीले फर लुप, वाइल वेन्ट लुप, त्यो वाइल लुप जुनसुकै लुप पनि युज गर्न सक्छौँ, र यसमा हेज इन्क्लुड stdio.s, हेज इन्क्लुड conio.s, void main, त्यस्तै कर्ली ब्र्याकेट स्टार्ट, र इन्ट जे सम इक्वल्स टु हामीले 0 मानेका छौँ, र प्रिन्ट एफ द फर्स्ट 10 नेचुरल नम्बर इज यो युजरबाट इनपुट लिनको लागि स्टेटमेन्ट रहेको छ, र स्ल्यास एन चाहिँ न्यू लाइनमा लग्नको लागि। त्यस्तै गरी फर जे इक्वल्स टु 1 सेमिकोलन जे इज लेस देन इक्वल्स टु 10 अगेन सेमिकोलन, र जे प्लस प्लस, त्यस्तै कर्ली ब्र्याकेट स्टार्ट सम इक्वल्स टु सम प्लस जे प्रिन्ट %d कमा जे, त्यस्तै गरी कर्ली ब्र्याकेट क्लोज, र प्रिन्ट एफ स्ल्यास एन द सम इज %d स्ल्यास एन कमा सम, र कर्ली ब्र्याकेट क्लोज, र गेट क्यारेक्टर, त्यसपछि प्रोग्रामलाई टर्मिनेट गरेका छौँ। र यसलाई हामीले अर्को तरिकाबाट पनि गर्न सक्छौँ। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो। प्लिज डोन्ट फर्गेट टु लाइक आवर भिडियोज एन्ड सब्सक्राइब आवर च्यानल।